তিনি তো ফাইমানি কারণ কে সঙ্গ পিয়ার ভিডিও एक्चुअली गेसिनि जे 1.5 বছর রঙি দंगो एसटीजीटी 2022 रिकॉर्ड खायना बांगिनाय एग्जाम नापायखा फियाबा ताबो सं 1.5 বছর রঙি दंगो सिनि रिजल्ट रुयाखौ पब्लिश खायाखौटा इके हानि बांगिनाय सं तिनि डाइरेक्टर बाय मालानियान फायो जागा जाते सिनि उनो डाक्टी के रिकॉर्ड खायनानि बांगिनाय जतन जारा 2022 सालो जारा एसटीजीटी एग्जाम रजाग्रक न जतो रिकॉर्ड खायना बांगिनाय के साइमानो अमनो सिगामो समा हायके सुं कममा गैदरिंग बा रिक्वेस्ट खाय दं सुं बार नो फाइनाल नांगो सुं फाइनाय जतो दिन सिनि रिकॉर्ड खाया साक जरा सुं फाइनो दंनाय सुं अमा हायके सुं अमा सतेबो फाइनाल नांखायके सुं फाइनाय तामब्ला सिनि रिकॉर्ड ताबो खायजयाखौ हानि बांगिनाय सुं एकटानो दाबि सुं सरकारनि थाङे जाते सुनो जारा 2022 क्वालिफाइड अंखा बरनो जतनो रिकॉर्ड खायना बांगिनाय सुं साइमानो स्कूल ताबुबो सुं मीडिया रगो नगो पत्रिका रगो न्यूज़पेपर रगो खलकाइके नगि दङ जे स्टूडेंट रक राष्ट्र कासलायो स्कूल टीचर करुई अमाय रंगि दङ हिके सरकारनि असुबिदा बु जागाबा सुं क्वालिफाइ रंग जतनो रिकॉर्ड खायके जतनि बांगिबो हामनाय जारा अपकमिंग सिनि सरायरक फाइ दङ जेनेरेशन कटाल सरायरक कासाय दङ हिके बरं बांगि सुबिदा नाय परा लेखानि बांगिनाय आम बांगि सुं रिक्वेस्ट खायो सरकार थाने जाते 2022 जरा क्वालिफाई खायना रंग जतनो रिकॉर्ड खायतन हाउ ओ एसटीजीटी नि कोड केस चले तो माके एक्चुअली सुं नायखा जे खाना कानो नुखा कोड नि के सेसंजाक कोड नि पाइ थांजाक राय रुजाक ताबुक सुदु रिजल्ट जानाय सिंसि बाकी ओ जागा इनके ताबु बरियाखौ ताबुक सुं खाना माने एसएलपी अमाहाय डॉक्टर सुनो कोनो करoi सुं कोड दगा सुं नेट खलकाइके ताबुक तो डिजिटल नि जुग खलकाइके साइमानो तो टं केस अब तो जतो साइमानो इके अमाहाय डॉक्टर कोनो केस रबु करoi ताबुक सबाय थांजा केस सुनो ताबुक रिकेट खायनेके खायमानो सरकार अमनो सुं सरकार थाने बार सिनि दाबि एकटानो जारा 2022 क्वालिफाइ खायथांनो जतनो रिकॉर्ड खायतन सीएम बेले मत मालायखा ओ जे केस पाइ माने यागलो सीएम बाय सुं प्राय 40 केस पाइ माने यागलो मालाय जगिया सीएम बाय मालायना बांगि सुं प्राय खायका सेक्रेटारि रगो थांने सुं प्राय 40-50 ता हाय एप्लीकेशन रखा फियाबा बनि बिजिनि कारणे दे साइमिया संबाय मालाय मिया गाहिके सुं थांजाक सरकारि क्वार्टारावबो सुं नायखा बनि रेसिडेन्शियल अरब सुं मालायना प्राय खायका बा बनि नकबसकांगो सुं थांलायका गाहायपानो सुं मालाय मैया बनि बिजि कारणे अंगना हायनो अंगै मातंग गेम कारन बतो जतन बांगिनो मानानै फियाबा हायनो बांगिनो बिजि बांगै तंना बुनि संबाय मालाय मैयाखौ हायबा सुं आशाबादि अ सरकार सुनो 2022 जरा क्वालिफाइ खायनाय रंग सुनो जतनो रिकॉर्ड खायनाय हिंदे सिने एसटीजीटी जों 2022 नि रिजाल्ट दो अमसे ताव गयसिनि 18 मास काइ दंखा जों मिनिस्टार तो मिनिस्टार नि रनो थाङै कक सालाकिया सारसिना मतो बेगन पुजबो दङ के सुनो दाके सारबो बायदि गबरका सानाय दङ का आमा हायखै चलिया बले जों बसर थाङै दङ परिनाबो नांगौ चाहिँ नेक्स्ट जे एसटीजीटी रना हने वासो दङ रंग बरगरना नांगौ किसिनिबो फ्यूचर दङ जों अब पासं थांगाय पासं जागबा अलरेडी तलां खांगाय जों सिनि गासै वासो माने थिनांनि वासो माने दा अब बगे जों सरकारनाव माने रिक्वेस्ट सिनि बगे जेसके बनो परत लांना हने गसिमा बा आबो दागे तलां थं एसेम्बलियाव अब सिनि बगे सीएम बो बनि सावा एसटीजीटी रंग ताङै तलां या तलांनाय हिनि साव गेसों 18 मास चलै दङ के 1 इयर कानासे जों बुसु कष्ट दं 1 मंथ कानासे बुसु सिक्ला रक बाक्सा सिनि जेरै रक सिनि तेब्रा सरतेबो कष्ट लोन नाय से करे लायो गेसों बिएड लोन नाय परि पेमेन्ट ताबो बेगार बायगे लोन थनाय गेसों अमबगे सरकारना एकदम रिक्वेस्ट खाय दाके खे सिनि मरे त लाउट थाय लांना बागे जतन बागे तिनिखा साबाय मालायना फाइनाव जों ओरो डाइरेक्टर मालायना हायो सिनि रिजल्ट टाइप बुसु ग्लेमाय जों दाजि रिजल्ट आउट खाय जतन लांना बागे जों एसटीजीटी रिजल्टनि बागै फाइमान र जों 2022 नि थाखाय सरकारनाव रिक्वेस्ट खाय फाइमान जे एसटीजीटी रिजल्ट वे रिक्रुट खायदो आबनो ताबसक जरा सरकारनि कुनो रिप्लाई मायखौ एसटीजीटी रिजल्ट नन बागै गेसनि और तिन पेसफुल गैदरिंग बिसिं चीफ मिनिस्टर न कायसन कयना जेते 2022 नि एसटीजीटी रिजल्ट न रिक्रुट खायदो আমি আজকে অনেক দূর থেকে এসেছি আর আমরা এখানে যারা এসটিজিটি পাস করেছে মোটামুটি সকলেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমরা আজকে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যে এসটিজিটি পরীক্ষা দিয়েছি প্রায় 2 বছর হতে চলেছে এখনো আমাদের এসটিজিটি নিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি তো সেই বিষয়ে আমরা একটা পুষ্টিকরণ পাওয়ার জন্য আমরা আজকে এখানে মিলিত হয়েছি
আমি আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং আমাদের যে অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের কাছে একটা অনুরোধ রাখতে চাইছি যে আমাদের সরকার আসার পরে তখনকার যে মুখ্যমন্ত্রী ছিল এবং শিক্ষামন্ত্রী ছিল তিনি বহুবার আমাদের প্রেস মিট করে বলেছিলেন যে ত্রিপুরার যে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে এবং এই শিক্ষকের ঘাটতি পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ শিক্ষক দরকার সেই রকম কোয়ালিফাইড কোনো ক্যান্ডিডেট নেই, তার জন্য তিনি নিয়োগ করতে পারছেন না। তার জন্য তিনি একটা বিএডের লোনের জন্য একটা ব্যবস্থা করেছিল। সেই বিএডের লোনের ব্যবস্থা করার পরে আমার মতো অনেক গরিব ছাত্রছাত্রীরা যারা ছিল তারা এই লোন নিয়ে এসে পড়াশোনা করেছে এবং ভেবেছিলাম যে এবং বলা হয়েছিল যে যখন চাকরি পাবে তখন ধীরে ধীরে এই লোন আমাদের বেতন থেকে কেটে লোন পরিশোধ করা হবে। কিন্তু এখন আমাদের এই লোনের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যাংক থেকে প্রেশার দিচ্ছে, বারবার নোটিশের পর নোটিশ দিচ্ছে। এই যে আমাকে বারবার নোটিশ দিচ্ছে যে আমাদের যেন লোনটা যেন তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার করি এবং বারবার ফোন করছে এবং বাড়িতে এসে হুমকি দিচ্ছে যে আমরা যেন লোনটা ক্লিয়ার করি, না হয় যেন আমাদের কোর্টের রাস্তায় যেতে হবে, আইনের দ্বারস্থ হতে হবে এবং আমাদের বাড়িঘরও নিলামে উঠতে পারে, এরকমভাবে হুমকি দিচ্ছে। তো এখন স্যার আপনার কাছে আমি একটাই অনুরোধ রাখতে চাইছি যে স্যার আপনাদের এই আশ্বাসটা পেয়ে আমি বিএডটা করেছিলাম, না হয় আমার মতো গরিব স্টুডেন্ট বিএড করতে কোনো ছিল না যে বিএড করতে পারবো। তো এখন স্যার আমি তো বিএড করে ফেসে গেছি, এখন আমার সাথে সাথে আমার পরিবারও এটাতে ফেসে গেছে। বারবার আমার সাথে সাথে আমার পরিবারেও এসে বারবার হুমকি দিচ্ছে যে লোন যাতে তাড়াতাড়ি দেয়। যে মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে পড়াশোনা করিয়েছে সেই কষ্টের ফল আমরা আজকে ওদেরকে একটু শান্তি দেবো তার দূর কথা, উল্টা আমাদের জন্য ওরা আরও ফেসে গেছে, ওদেরকে বারবার হুমকি দিচ্ছে। স্যার আমি রিকোয়েস্ট করবো স্যার আমাদের ত্রিপুরাতে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রচুর সংখ্যক টিচারের ঘাটতি রয়েছে, বিশেষ করে 9-10 যে শিক্ষক স্কুলগুলিতে শিক্ষক বিগত 4-5 বছর ধরে কোনো টিচার নিয়োগ হচ্ছে না, যার জন্য শিক্ষার অনেক ব্যাঘাত ঘটছে। তো সেই পরিমাণে আমাদের স্যার এত সংখ্যক স্টুডেন্ট আশা করি পাস করেনি, আমাদেরকে সকলকে একসাথে নিয়োগ করা যায়। স্যার আমাদের সাথে সাথে আমাদের পরিবারের সকল লোকই স্যার আপনার দিকে মুখ চেয়ে তাকিয়ে আছি, স্যার আপনারা আমাদেরকে উদ্ধার করবেন এটা আশা রেখে স্যার আমি আপনার কাছে একটা আবেদন রাখছি স্যার। ধন্যবাদ। আজকে যে আপনাদের প্রতিনিধি 2022 সালে যে এসটিজিটি এক্সাম হয়েছিল এটার এখনও রেজাল্ট পাবলিশ হয়নি এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয়নি এবং আমাদের কিছু ভাই বোনরা ভিতরে গিয়েছে জানার জন্য কী কারণে এত দেরি হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত আমরা স্পষ্টীকরণ না পাচ্ছি আমরা আসতেই থাকবো এবং ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষা দপ্তর এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের কাছে আমাদের বিনম্র নিবেদন যাতে আমাদেরকেও যা এসটিজিটি উত্তীর্ণ হয়েছে সব ভাই বোনদের যাতে একসাথে নিয়োগ করেন এবং স্বল্পতা রয়েছে এটা কিছুটা হলেও তো কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং আমাদের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া যে একটু ধীর গতিতে চলছে এটা যাতে অতি তাড়াতাড়ি যাতে সম্পন্ন হয়। সামনে একটা ইলেকশন আছে, ইলেকশনের আগে যাতে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় এই আশা নিয়ে আমরা এসেছি। আমরা যতটুকু জানি আপনাদের কেসটা কোর্টে রয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেদিন বলেছে, তো আসলে কি কোর্টে রয়েছে কেসটা না এখন আর কোর্টে নেই? আপনারা কি বলছেন? সুপ্রিম কোর্টের যে ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর দেখি যে এখনো কোনো কিছুই নেই, আমরা পাই না। তো উনি কী কারণে বললেন এটা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারছি। সে বিষয় নিয়ে কি আপনারা আবার পুনরায় দ্বারস্থ হবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? যতক্ষণ না পর্যন্ত হচ্ছে ততক্ষণ আমরা দ্বারস্থ হবই। আপনাদের কিছুদিন বাদে বাদে আপনারা আন্দোলন কর্মসূচি নিচ্ছেন, এতে কী মনে করেন এইভাবে কি আপনাদের শুরু হতে পারে? এটা প্রথমত হলো দাদা এটা কোনো আন্দোলন নয়, আমরা এখানে সবাই রিকোয়েস্ট করতে এসেছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবং লেখাই আছে এখানে আমরা তো রিকোয়েস্ট করতে এসেছি। আর কি হবে তো আমরা জানি না, এটা সব কিছু শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সিএম স্যারের উপরে সব কিছু নির্ভর করছে, উনি যা ভাববেন আমাদের জন্য ভালোই ভাববেন, ওই আশা নিয়ে আমরা বারবার আসছি। এখন পর্যন্ত কতবার এলেন আপনারা রিকোয়েস্ট করতে? 17 মাস তো হলো, 17 মাসে প্রায় 20 বারের উপর তো হবেই, 20-30 বার তো হবেই আমরা এসেছি।